on the dais. Dr. K.M. Francis, the Principal of Marianas College. Dr. K. Ruiz, Professor of Marianas College. Professor V.S. Aussie. Mr. A.B. George, President of PICOS. Let's now start this beautiful evening on the right note. Let me invite Richard Joseph for the prayer song. Thank you all. A brief on our program chartings, presentation by the members of the dais, presentation of mementos to our fellow teachers, vote of thanks by John, photo session at 5 p.m., followed by high tea at the Jubilee Hall. As you may be aware, a lot of our students, most of them are successful professionals in their respective fields, are today working abroad. They are the ones who kept the Marianas flag flying high across the world. We have amigos associations in many parts around the globe, which aim primarily to uphold togetherness among the ex-students of Marianas. Today we have with us Matthew Cherian, who is a non-resident amicus member who will never let distant dilute the strong bond enjoyed with this college. Now I invite you to say a few words. Mr. Manager, please. Respected teachers and my dear friends from Reading Green 8587, the task given to me is to have a few words trying to explain how the 2 years that we had in Marianas College had helped us mold ourselves into the task or the hardships of life. But I think before I start that, it will be just appropriate of me to just start to thank the core committee for organizing such a wonderful event. It's never easy. With all of us spread all across the world, with the adventure, with Facebook and all these things that social media available, with thousands of ideas coming in, it's never easy to organize such a function. But I think the core committee did do a great job in organizing this. So
crucial for all of us here in molding our character, in making us face the world as it is, and coming out adventurous and successful for sure. When I go around and people ask me, where did you study? I did my engineering, but usually the first response would be Evangelists, pre-degree. Wow, is the usual response. And that's because the name that this college has across the different people around the world. Now that it's 25 years since we have come out of college and we all have kids, and when we see certain things that our kids do and we get irritated, it makes me realize how much irritated we got our teachers by the small things that we did. I'm so glad to see everybody keeping quiet here and not shouting out. Usually, there you go. But these are the small things that build us, and these are the small things that has helped us be adventurous in life. Last but not least, be the pre-degree students of 85. Let me be the pre-degree students of 85 and 87. Humbly say sorry to all the teachers who have gathered here if we have hurt you in any way, shape or form. We did not deliberately do it. We understand that we might not have been the best of the students, but we do love you and thank you very much for this great opportunity. Thank you. Have a great day. Thank you, Matthew. Dr. K. M. Francis, a simple man who walks along with the students and know their pulse very much. He himself is an eminent educator, and we wish to thank him for all the support he has extended to our committee for organizing this function. Let me invite Dr. K. M. Francis, the principal of Marian College, to address this gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔസേപ്പ് പ്രിയ എൽബി സർ, വലിയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആദരണീയരായ വലിയ ശ്രേഷ്ഠരെ, ഗുരു ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മറിയാനിയസ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്. ആദ്യത്തെ അനുഭവം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതു സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വശ്യത മറിയാനിയസ് കോളേജിനുണ്ട്. പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു വശ്യത. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നേ ദിവസം തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കടന്നു വന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും ഗുരു ശ്രേഷ്ഠരെയും പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും മറിയാനിയസ് കോളേജിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില വിശേഷങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായി പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത്. ആ വിശേഷങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടത് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇന്നിവിടെ ക്രമീകരിച്ച വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോടും ആദ്യമായി കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ
തികഞ്ഞ നന്ദി വളരെ ആദരവോടുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ കോളേജിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പോയവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായമേറിയ ഔസേപ്പ് വേദിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള വ്യക്തി ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുടെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. അത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവകാശവുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറിവാനിയസ് കോളേജിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ മറ്റൊരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലോകത്തോളം വളർന്ന മറിവാനിയസ് കോളേജ് ഇന്ന് ഒരു അത്ഭുതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാം. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലാകാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള UGCയുടെ ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയായ NAAC 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കോളേജ് NAACന്റെ പിയർ ടീം സന്ദർശിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിജയകരമായി 3rd സൈക്കിൾ അക്രഡിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് അതും മറിവാനിയസ് കോളേജാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി പദവികളും അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടുമിരിക്കുകയാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റേറ്റസ് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കോളേജ് മറിവാനിയസ് കോളേജാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ അവാർഡ് ചെയ്തു. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മിനിസ്ട്രി അതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. അതിൻ്റെ 2nd സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഒരു പദവി കോളേജിന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലഭിച്ചു. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ 47 കോളേജുകൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരവും കോളേജ് കരസ്ഥമാക്കി. CPE കോളേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എക്സലൻസ് എന്ന ഒരു പദവി കോളേജിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അത് തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കോളേജിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും കോളേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏക മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയെ ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്, കോളേജ് അറിയപ്പെടുന്നു, കോളേജ് പദവികളും അംഗീകാരങ്ങളും നേടുമ്പോൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് തനതായ ഒരു സ്ഥാനം മറിവാനിയസ് കോളേജ് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്, കോളേജിൻ്റെ പല സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കോളേജിനെ കരുതലോടെ വീക്ഷിക്കുകയും കോളേജിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ കോളേജ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് വർക്ക്വം കണ്ടെത്തുകയും അതൊരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ഒരു പ്രത്യേക ഗണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട്
മറിവാരിയസ് കോളേജിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾ അതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ സ്പീഷീസിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവാരിയോസി എന്നാണ്. അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലെ DNA അങ്ങനെയുള്ള നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമസത്തിന് അക്കാര്യത്തിലും ഒരു അംഗീകാരം ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി മുന്നേറ്റങ്ങൾ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അക്കാഡമിക് രംഗത്തായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജിനെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ വാർത്തകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കാണും. കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കോളേജിന്റെ കുട്ടികൾ കലാപ്രതിഭ, കലാതിലകം കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നേടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷവും ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പോർട്സ് രംഗത്തും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള തനതായ ഒരു മികവ് നമ്മൾ പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി മേഖലകളിൽ നമ്മൾ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കോളേജ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാനത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വളരണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കോളേജിനെ കടത്തിവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാനേജ്മെന്റ് തലത്തിൽ, അധ്യാപക ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആ ഒരു തലത്തിൽ, ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു തലത്തിൽ, പേരൻസിന്റെ തലത്തിലെല്ലാം ചിന്തകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മ പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പ്രപ്പോസലാണ്. ആ പ്രപ്പോസൽ UGC ലെവലിൽ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്. പക്ഷെ ചില ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ എത്താത്തത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ഓട്ടോണമിക്ക് വേണ്ടി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കോളേജാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് അത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആ ഒരു നിലയിൽ കോളേജിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിൽ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് കോളേജിനെ കരുതലോടെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കോളേജിൻ്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഗേറ്റിലേക്ക് കയറിയാൽ നമുക്ക് കോളേജിനെ പെട്ടെന്ന് പഴയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളത് ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പഴയത് വളരെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ കോളേജ് ക്യാമ്പസ്. അപ്പം അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം, അതിൻ്റെ പരിധിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായി, കോളേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം. അതിനി നമുക്ക് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച്, അടുത്ത തലമുറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനി പ്രീ ഡിഗ്രി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നത്, മറിവാരിയസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്. അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ 85 വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കൂടി പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 85 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാനൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാച്ചിലറായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങളിവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അധ്യാപകർക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിച്ച് നിങ്ങളെ വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. കോളേജിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വരുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾ സംസാരിക്കും. തന്നെ എനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിന്റെ ഇപ്പോഴിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണ് വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനൻ ഗീവർഗീസ് വലിയ സംഘ വീട്ടിലച്ഛന് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ, അച്ഛൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഏതാണ്ട് 24 മണിക്കൂർ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അമിക്കോസ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി വളരെ നന്മയോടുകൂടി കോളേജിനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഔസേപ്പ് സാർ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലീഡറാണ് ഔസേപ്പ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഔസേപ്പ് സാർ ഈ ക്യാമ്പസിലാണ്. ഔസേപ്പ് സാർ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്നെ വളരുന്നതിനൊക്കെ, ഞാൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സാറിന്റെ ചോടിയായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നതാണ്, എന്നെ വളർത്തുന്നതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സഹായിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഔസേപ്പ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പസിൽ തക്ക സമയത്ത് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാം ആ രീതിയിലെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് എല്ലാം പിന്തുണയും സാറും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോഴേ ഒരു പച്ചൻ അധ്യാപകരോടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യവും ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ബലം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനെല്ലാം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Makes it acceptable to all. Now I invite Father Givergis to say a few words and bless the sermon. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അതിയായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനമാണ്. 1985-87 ഇവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിൽ ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ ദിനത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന വളരെ സ്നേഹത്തോടും തുറന്ന ഹൃദയത്തോടും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിമിഷം. പഠനകാലത്തെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകൾ, ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ തിരികെ പോകുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വലിയ അംഗീകാരം. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച കുറേ നല്ല ഓർമ്മകളുടെ ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ എത്രമാത്രം ഈ കോളേജിന് നിങ്ങൾ നൽകി എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി തടസ്സങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ത്യാഗത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ
ഒത്തിരി സന്തോഷം. മറിയോണിയസ് കോളേജ് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉന്നത പദവികൾ അലങ്കരിച്ച് മറിയോണിയസ് കോളേജ് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതമായി പ്രശോഭിക്കുകയാണ്. ഇതിന് കാരണക്കാരൻ നിങ്ങൾ തന്നെ. അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ കോളേജിൻ്റെ യശസ് കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈ വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത്. ആദ്യമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മറിയോണിയസ് കോളേജിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 96% താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ആർക്കും ഇവിടെ അത്ര ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ ജനറൽ വർക്കിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 96, 94 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അത്രമാത്രം അവരെ സ്വീകരിച്ചു. അതിനൊക്കെ കാരണം മറ്റാരുമല്ല, ഈ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ്, ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ്. അവരുടെ സമർപ്പണവും അവരുടെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തതും ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത നിലകളിൽ എത്തിയത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്നത്തെ തലമുറ അത് പിഞ്ചെന്ന് ഇവിടേക്ക് വരികയാണ്. വലിയ അധ്യാപകരെ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. വിരമിച്ച അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്. ഈ സാന്നിധ്യം വളരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. സഭയുടെ പേരിൽ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ദിവസത്തിൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറിയോണിയസ് കോളേജിലെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രധാനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Now we are respected by all present here, Professor P.S. Hussain, the Senior Most Professor M.M. Rao, is an acceptable scholar to his students as well as to his colleagues. It's my pleasure to respectfully invite Professor P.S. Hussain to share his comments. Dr. Francis, the President Principal of Marigold College, Reverend Father Bersa, my dear respected old colleagues. I started my career as a teacher in Marigold College in 1955. And during those days, I was taking my class through the medium of the English language. Gradually, I began to slip into Malayalam. So by the time I left the college in 1886, I was speaking neither Malayalam nor English, but it was what we call English. But during the course of the last 26 years of my retirement age, I feel that I almost forgotten my English. So I would like to shift to my mother tongue, your mother tongue, Malayalam. You will kindly excuse me, because I found that many of the announcements and the speeches here were very in English. So with your permission, I wish to speak Malayalam. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു. 1950 ഇവിടെ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ജോസഫ്
അന്നത്തെ കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരികൊച്ചി കഴിഞ്ഞാണ് കേരളം ഉണ്ടായത്. കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചരിത്രപരമായ കേരളത്തിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോളേജൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. കൊള്ളാവുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണാനന്ദ സീനിയേഴ്സ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ 5 വർഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. 1955 ഏപ്രിൽ 4-ാം തീയതി ഞാൻ കോളേജിലേക്ക് ആഴ്ചയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിലും ആ കോളേജ് വളർച്ച അധികമായിട്ട് ജനിച്ചവരുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രിയകരമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഇസ്ലാമായ സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പദ്ധതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തത്. സ്പാർട്ടൻ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. വളരെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത് കർക്കശമായ പരിശീലനമാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നത്. അത്യധികം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതായിട്ട് പലരും വിദേശികളായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ് ജർമ്മൻകാരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച ഒരച്ഛൻ ആയതുകൊണ്ടുകാരാണ്. ഞങ്ങളുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നോക്കി ചെയ്യുന്ന പല പാതേഴ്സും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവരെ ജനിച്ച നാട്ടിൽ വളർന്നതായ നാടിൻ്റെ സുഖശീലത അന്തരീക്ഷം ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും ഉള്ളുന്ന മാതിരിയുള്ള ചൂടുള്ളതായ ആ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ അവർ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോഴുണ്ടോ ആ കോളേജിലെ പരിസരങ്ങളോട് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അന്നത്തെ ആ അധ്യാപകർ ആരുമില്ല. അവരെല്ലാം ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായ 30 വർഷങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതായ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കണ്ടു നമ്മുടെ കോളേജ് മാത്രം കെട്ടിട കാര്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം. ചുറ്റും എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മനോഹരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വേറെ അറിയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നാലും മാറി ഗൈഡൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ശ്രമിക്കാൻ. ഈ കോളേജിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതായ ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചെറിയ സഹായമായിരിക്കും വലിയ സഹായം. ഞാനെപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 10 പൈസയുടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ആ വഴി ഞാൻ ഫോട്ടോ വഴി പോകുന്ന വഴിയുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 40 പൈസയുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ 11 ഈ ബസ് ഞാൻ കയറി പോകണമെങ്കിൽ 50 പൈസ. കണ്ടക്ടർമാരുടെ സ്വഭാവം കാലത്തെ ഈ 10 പേരോട് കൂടുതൽ 100 നോട്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞാൻ അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഗ്യാങ്ങിൽ കയറി കാത്തുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തയും എന്നോട് സമയം ഞാൻ ചിന്തി ഇപ്പോഴൊരാളാക്കി ആ മുഴുവൻ എനിക്കുള്ള പരിചയമുള്ളതാണ്. ഞാൻ വെച്ച് കഥപ്പിഞ്ഞ് വന്നേ ഈ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 പൈസ തരാം. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്ത് പറ്റി കാലത്ത് 10 പൈസ തരാനായിരുന്നു. എന്താ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരല്ലേ ഞാൻ 10 പേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന എനിക്ക് 40 പൈസ ചിന്തയുണ്ട്. 10 പൈസ ഈ സാധനം അറിയാം. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസ്സാരമായിട്ട് 10 പൈസ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല, ബസ്സിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല.
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പലയിടത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പലയിടത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഇന്നത്തെ എയറോപ്ലെയിനായിരുന്നപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട് അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സ്നേഹത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറിയത് വിദ്യാർത്ഥി സാറെ എന്ന് സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് എവിടെ ചെന്നാലും അന്നൊരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത്രമാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നമുക്ക് പ്രഗത്ഭരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുണ്ട്, മന്ത്രിമാരായിരുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അധ്യാപകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണക്കൂർ സാറിനെ പോലെ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തും സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ള ആളുകളുണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്രയുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ വളരെ വലിയവരാണ്. നിങ്ങളുടെ രംഗങ്ങളിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളെ അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനത്ത് പൂന്തോട്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉദ്യാനപാലകരുടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ചെറുതും വലുമായിട്ട് അത് നടുന്നു, നനയ്ക്കുന്നു. അത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ഉദ്യാനപാലകന് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ശമ്പളം കൊടുക്കും. പക്ഷേ നല്ല ഒരു ഉദ്യാനപാലകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഓരോ ചെടിയും വളരുന്നതിനുള്ള സന്തോഷത്തോടെ കാണും. അത് പൂക്കുന്നത് കാണും, കായ്ക്കുന്നത് കാണും. അതിൻ്റെ കായ് പൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് അവിടെയെല്ലാം വിത്തുകളുണ്ടാകും. അതുമെല്ലാം വളർന്നു വരിക. അത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. ഇതെല്ലാം വളരാൻ വേണ്ടി, ഇതെല്ലാം പടരാൻ വേണ്ടി അയാളെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക. അതിനുള്ള സന്തോഷം ഞങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ട്, നിങ്ങളെ വലിയവരാകാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ വിജയിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ വളർത്താനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രായമായ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് തന്ന ഈ അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. For the attention of all the student volunteers to please assemble on the left-hand side of the stage to give away the mementos. This is to ensure that we are on time for the photo session at 5 p.m. ഒരു റീയൂണിയനിൽ പുനഃസംഗമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളും ഫ്രാൻസിസ് സാറും വില്ലേജ് അംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഔസേഫ് സാറും ഒക്കെ ഈ വേദിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഈ സദസ്സ് മുഴുവൻ സമ്പൂർണ്ണമാക്കിയ ഓണക്കൂർ സാറിനെയും സ്റ്റുവർട്ട് സാറിനെയും ചുട്ടിപ്പാറ അച്ഛനെയും തോപ്പണിക്കൽ അച്ഛനെയും ഒക്കെ പോലുള്ള അധ്യാപകരൊക്കെ ഉള്ള ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ദീർഘമായി ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓണക്കൂർ സാറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ നിശബ്ദതയുടെ തിരശ്ശീല ഉയരുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൂത്തിരികളും വർണ്ണയന്ത്രങ്ങളും വിടരാൻ പോകുന്ന ഈ വേദിയിൽ ഞാനൊരു അലങ്കോലമാവില്ല എന്നാദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇതുപോലൊരു സംഗമം എനിക്ക് തോന്നി ഈ കലാലയത്തിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്, അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഔസേഫ് സാർ അമിക്യൂസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ മുലപ്പാൽ ചെറുതു തന്ന നമ്മുടെ വാത്സല്യനിധിയായ ഈ മാറിവാനസ് കോളേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ 1000 ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ തട്ടിത്തലോടും എന്നുള്ള കാര്യം വാസ്തവമാണ്. മാറിവാനസ് കോളേജിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഈ മണ്ണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലും ഭാരതത്തിൽ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നല്ല പ്രണയം പോലും ഈ കലാലയത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ അക്കേഷ്യ മരങ്ങളുടെ ചൂളം വിളിയും കിളികളുടെ കളകള ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓണക്കൂർ സാറിൻ്റെ നോവല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടില്ല. പക്ഷേ മറിച്ച് 18 കഴിഞ്ഞ് 20 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോഴുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കുടുംബമാണ്
നമ്മുടേതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. കാര്യം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ 85-87 വന്ന പലരും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൈനാൻ തോമസ് സാറും ജോൺ സാറിനെയും ഓണക്കൂർ സാറിനെയും സ്റ്റുവർട്ട് സാറിനെയൊക്കെ വെച്ചുമ്പോൾ അവരെ ഈ അധ്യാപകരെക്കാളും പ്രായമേറിയവരാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ്. കാര്യം ഈ കലാലയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പഠിക്കുവാനുള്ളത്. കാര്യം സൗന്ദര്യവും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നമുക്കുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്ത് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നെനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം ഞാൻ അപഹരിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഒരപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അമിക്കോസിൻ്റെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഈ കുടുംബത്തിലെ കുറച്ചുകൂടി സമ്പുഷ്ടമാക്കണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. A gift from our near and dear is always close to our hearts. We appreciate participation of each and every beloved professors who are with us today to make this gathering memorable forever. To mark this special occasion, we have a memento for all our teachers who are our guiding lights. I humbly request our teachers to accept our token of love and admiration for your guidance. Now we are going for the memento distribution. Call for the names. Professor Abraham Joseph. Professor A.M. Abdullah. Professor A.M. Abdullah. Professor Anjali K. Professor Annie Christine Moreira. Professor Chandrasekhar Nair KG. Professor Gali George. Professor Ivargis KK. Professor George Anupu. Professor George Thomas. Professor Anika PG. Professor John M.B. Professor John T.J. Professor Jolly Matthew. Professor Josie Erickson. Professor Joseph Matthew. Professor Joseph Scalia. Professor Lisa Thomas. Professor M. Janardhan Pillai. Professor Mary Kochi. Professor Nainan Thomas. Professor Abhishek D.S. Professor M.D. Abraham. Reverend a little more loud applause is needed. Professor Stewart J.M. Professor Thomas B. Professor Thomas Samuel. Professor Thomas P. Professor Thomas P. Professor Vipin Chandran. Sister Annie Professor B. Professor C.M. Yohanan Francis.
എല്ലാവരും ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദയവായി വന്യ ഗുരുക്കന്മാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കുട്ടികളെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ വേദിയിൽ 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടെ പഠിച്ച പലരെ കാണുമ്പോഴും സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ക്യാമ്പസ് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. 1985 സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഈ അതായത് അന്നത്തെ ബദരി ഒന്നിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മാരിമന്യസ് കോളേജ്, പിന്നൊന്ന് സർവോദയ സ്കൂൾ, പിന്നൊന്ന് സെൻറ് ജോൺസ് സ്കൂൾ. ഇന്നിപ്പോൾ അത് വളർന്നു വന്നിട്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം സ്ഥാപനങ്ങളും ആയി വളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആദ്യമേ അവിടെ സർവോദയ CBSE സ്കൂൾ, പിന്നെ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് പണി നടക്കുന്ന MBA കോളേജ്, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കോളേജ്, സർവോദയ സ്കൂൾ, ബെസേരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇപ്പോൾ ലോ കോളേജ് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയത് കോളേജ്, പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെൻറ് ജോൺസ് സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, മാർ ദേവദാസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ്, സെൻറ് ജോൺസ് സെമിനാരി, പിന്നെ ഗ്രിഗോറിയോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അങ്ങനെ പല സ്ഥാപനങ്ങളായി ഈ ക്യാമ്പസ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ കലാലയത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ വലിയൊരു നേട്ടമായി കരുതുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യം ഞാൻ നിറവേറ്റിക്കൊള്ളട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മുടെ മാരിമന്യസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ KM ഫ്രാൻസിസ് സാറിനെയാണ്. സാറിന് നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭമായി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന രീതിയിലല്ല, ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം സഹകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഈ 87 പേരിൽ ഫ്രാൻസിസ് സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അടുത്തതായി മാരിമന്യസ് കോളേജ് ബർസാർ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ഈ കലാലയത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ കലാലയം നമുക്ക് വിട്ടു തന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഓഡിറ്റോറിയവും മറ്റു ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല സഹായങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് അച്ഛന് നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അടുത്തതായി ഔസഫ് സാറാണ്. ഔസഫ് സാറിനെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ സാറിനെ പോയി ഫംഗ്ഷനിൽ ക്ഷണിക്കുകയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്ത സാറിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഓർത്ത് സാറിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത് എബി ജോർജ്, അമിക്കോസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നേതാവുമായ എബി ജോർജിനെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന
മറ്റ് അധ്യാപകർ എല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി പല മേഖലകളിലായി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ അവർ പലരെയും കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കൂടാനൊരു അവസരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് 2 ദിവസം മുൻകൂട്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാര്യം വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിന് വരാനുള്ള സന്തോഷം, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് കാണാൻ കിട്ടിയൊരവസരം എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ AT സെന്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ. അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, UK നിന്ന് വന്നവരുണ്ട്, UAE, പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇവിടെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇതിനുവേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും Joy shared is double and sorrow shared is half. We are moving on to the final session of this function. This is a group photo followed by high tea in the Jubilee Hall. On behalf of all 87ers, I invite all our beloved teachers and my dear friends to culminate this event to this last session. Thank you all once again for coming here and blessing us. Let's move to the